जान लगे कुछ पैसे वरतन लई दे के गए कि कुछ भी चाहिदा हुंदा बच्चे नूं तां किसे तो मंगवा लिया कर बाजारों, बच्चे नूं रवाईदा नहीं हुंदा। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੋਕਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਬਰਤਨ ਚੱਕਣੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜੀਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ। वीडियो देखने वाले सारे भैन भरावां दा चैनल ते स्वागत है जी। सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल ते उम्मीद करते हैं सारे जने तंदुरुस्त होवोगे, खुशहाल होवोगे। ते कहानी दे विच अगे वधन तो पहला सारिआं नूं रिक्वेस्ट है जी, इस चैनल नूं सपोर्ट करन लई सारे जने वीडियो नूं लाइक करियो, चैनल नूं सबसक्राइब करियो प्लीज, ते सारे जने वीडियो नूं फुल वॉच करियो ते अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दिया करो। हाँ जी, ते हुण आपां शुरू करदे हां अगे दा एक किस्सा मेरी अपनी जिंदगी दा। बहुत सारे किस्से ने, क्योंकि 8 साल थोड़े नहीं हुंदे गी किसी दी तशद्दद सहन लई। किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ किस्सा शेयर आया, मेरी बेटी ने अज जिवें मॉर्निंग ऑरेंज की डिमांड की तो मैनू उत्थों अपना एक किस्सा याद आया, उस तुहानू सारिआं नाल साझा करते हैं। क्योंकि अज मॉर्निंग ऑरेंज नहीं सी, ऑरेंज परसों खत्म हो गए। तो मेरी बेटी नू सर्दियां दे विच ऑरेंज ते गर्मियां दे विच मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद ने, तो सर्दियां दे विच ऑरेंज तो बगैर नहीं रह सकती और गर्मियां दे विच मैंगो तो बिना नहीं रह सकती। बस उन्होंने पता चल जाए सही कि फ्रूट का सीजन आ गया। जो तो उन्होंने पता चल गया बाजार दे विच ऑरेंज ने तो फिर वो मतलब हर बारी मैनू ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज चाहिए। सो उस तो मैनू याद आया, अज तुहाडे नाल अपना ये किस्सा शेयर करदी हां मैं कि मेरी बेटी सी 2-2.5 साल दी, ते मेरी बेटी कहंदी भी उन्होंने हले नवे नवे जो फ्रैश सीजन आंदा हैगा गर्मी का, तो मैंगो थोड़े महंगे हुंदे बाजार दे विच, ते उन्हें टेस्टी भी नहीं हुंदेगे, थोड़े कैमिकल वगैरह लगा के पकाए होंगे। आपां नूं ये हुंदा कि वो आपां अवॉइड करते हैं कि फ्रैश ही खावांगे। पर कई लोग फिर भी जिन्हां नूं ज़्यादा पसंद हुंदे आ वो स्टार्टिंग दे विच महंगे मैंगो जिहड़े आंदे आ वो भी लैके खा लैंदे आ। तो हर एक दा अपना अपना हुंदा जी है ना तजुर्बा, अपना अपना नज़रिया। ते फिर जी मेरी बेटी ने कहा कि मैनू सॉरी कहा नहीं, मेरे सस बाजार गए मेरे हसबैंड दे नाल, तां उन्हां ने दवाई लैण गए सी, पता नहीं, आई थिंक मैनू प्रॉपरली याद नहीं। मेरी ननद भी आई हुई सी, तो मेरी ननद और मेरी सस बाजार शायद शॉपिंग ले गए या कुछ भी करन गए, वो मैनू एग्जैक्ट नहीं याद। तो जो वापस आए हैं तो मेरे ख्याल मैंगो ज़्यादा महंगे सी, 100-150 रुपए किलो सी, तो इन्होंने अद्धा किलो मैंगो लए होने हैं। तो वो मैंगो मतलब अपने लिए लैके आए सी, क्योंकि दोता भी ताया होया सी ना मेरी सस दा, मेरी ननद दा बेटा। ते मेरी सस ਜਦੋਂ भी बाजार जाते, मेरे हसबैंड मेरा सहुरा साहब ਜਦੋਂ भी बाजार जाते, अज तक कदे भी मेरे बच्चों लिए कदे भी कुछ नहीं लैके आए सी। ते मेरे जवाकां ने कदे भी मतलब उम्मीद ही नहीं रखी सीगी कि कदे वो बाजारों आ रहे हैं तो उन्होंने हाथ में कोई पॉलीथीन होएगा, कोई खाण वाली चीज़ होएगी। जो अपने घर निक्के निक्के बच्चे होंगे तो आपां जी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लैके आउने, पर इन्हां लोकां तो मैं कोई भी उम्मीद करनी बंद करती सी। मेरी कोई उम्मीद नहीं सी इन्हां तो कि मेरे नाल जां मेरे बच्चों ने, क्योंकि मैं इन्हां चीज़ों की मैनूं आदत हो गई सी, मैं चीज़ां देख लियां सीगियां कि ये किन्ने क रिस्पोंसिबल ने हर चीज़ लई। तो फिर एक दिन जिवें तुहानूं दस्सिया बाजार गए तो उत्थों मैंगो लैके आए मेरे सस, ते मेरी बेटी नूं जिवें इदां दा बच्चा जिवें किसे नूं चिपकदा है, कोई रिश्तेदार घर आंदा है जां दादा दादी बाजारों आउंदे आ तां ही चिपकदा ना, जदों बच्चे नूं कुछ खाण नूं दिंदे आ जां प्यार करनगे, जां जदों बच्चे नूं प्यार ही नहीं करनगे, चक्कणगे नहीं, तो बच्चा तो फिर साइड ते खड़ा देखदा ही रहिंदा ना। तो मेरी बेटी भी देख रही है, तो मेरी बेटी दी मतलब थोड़ा जिहड़ा दिमाग है ना वो बहुत तेज है। तो उन्होंने लग्या कि दादी माँ ने कुछ लिफाफे दे विच ब्लैक पॉलीथीन च लैके आंदा ते छुपा लिया, और मैनू आके कह रहे दादी माँ कुछ लैके आए है। तो मैं उन्होंने कहा कि नहीं बेटे कुछ नहीं लैके आए है। तो फिर बच्चा भुल भी जाता है ना,
ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੀਆ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਾ ਝਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਬੌਂਦਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਰੁੜਦਿਆਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੁੜਕਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਈ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਨਨਦ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਮੈਂਗੋ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਨਾ ਏਦਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੂਜੀ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਿਲਾਇਆ ਫੁਸਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਖੁੜ ਲੱਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂਗੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂਗੋ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ, ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂਗੋ ਮੰਗਵਾ ਲਾ ਨਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ ਅੰਬ। ਜਦੋਂ ਗੁੜੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਕੁਝ ਏਜ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੰਬ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਘਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਅੰਬ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਹਨਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਨਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੌਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੇਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 65 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਮੈਂਗੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗੀ, ਪਾਸਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਾਰ ਬਣਨੀ, ਦਰਾਰ ਤੋਂ ਭਰਾੜ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਗੋ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਭੂਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੋਂ ਸਲਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਰਵੇ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿੱਸਾ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਆ, ਟਾਇਲਟ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਰਿੜਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਿੜਕਣੇ ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਟੋਕਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਬਰਤਨ ਚੱਕਣੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਫਤਾ ਔਰ ਕਤਿੱਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੂਬ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਨੌਂ ਧੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਸਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਸਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਨ, 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੋ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਸੈਂਦਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਝਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਸ ਕੱਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਪਤਨ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੋਹ ਚਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੇਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਹਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੀ, ਇਕੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜੂਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਗੀ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਲ ਡਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੜੀਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।